කොමිසමේ බයිලෙක්ෂන් එකේ කොරෝනාවෙන් ලොරි එක 25ක් විතර අරන් ගියා කැන්වස් කලාවම තියෙන බන්ට් එකේ යනකොට ලොරිය පෙරළුණා. රෝඩ් ඔක්කොම උඩරින්ද ලොරිය දිනනවා. මම නිල් පාට කැප් එකක් දාගෙන නිල් පාට ෂර්ට් එක ඇඳලා මම මෙහෙම කරගෙන ඉන්නවා. ගලේ වෙන පාරෙන් වාහන ලොකු පීඩියක් කැදෙනවා පේනවා. ඒක වාහනයක් නැතුව. ජයර් ලොක්කා ඉස්සරහ මිනිස්සුන් දරලා දිනවා. ඔය ජයර් ලොක්කාගේ වක්කාදලා මේ ආවලා තියන්නේ මංගසර්මේ ලොරිය පෙරළුණා හැකින් නවත්තනවා. ඔයාලා විදිහට තමයි ඔයාලගේ ආණ්ඩුවත් පෙරලින්නේ. ඒ වගේම හැත්තේ පහයි අපි වල During the cabinet briefing yesterday, the cabinet spokesperson was inquired regarding the statement made by President Anura Dissanayake at an NPP rally concerning a letter allegedly forwarded by former President Ranil Wickremesinghe to the Commission to investigate allegations of bribery or corruption. අපි දැක්ක ඊයේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා රජයට චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා අල්ලස් කොමිසමට එතුමා යවපු ලියුමක් වත්පන් ජනාධිපතිතුමා කියවලා තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම අල්ලස් After the Commission sent a letter summoning him on April 11th, the former president himself posted on social media that he has to appear before the Commission to investigate allegations of bribery or corruption on the 17th. That was public information. In response, the office of former President Ranil Wickremesinghe issued a statement saying that the statements made by Cabinet spokesperson Minister Dr. Nalinda Jayatissa over the summoning of former President Wickremesinghe to the Bribery Commission were false. The statement further read that President Anura Dissanayake had made a remark at a public meeting held in Batticaloa on the 12th of April to the effect that former President Wickremesinghe will not be arriving at the Bribery Commission on the 17th of April as he was celebrating the Sinhala and Tamil New Year. The statement asserted that former President Wickremesinghe has never forwarded a letter to the Commission to investigate allegations of bribery or corruption to negotiate a date for him to testify before the Commission. The letter requesting the postponement of his appearance before the Bribery Commission had been forwarded by President's Counsel Ronald Pereira. In his letter, the President's Counsel had requested a date after the 28th of April instead of April 17th. The statement went on to say that although the letter forwarded by the Bribery Commission on April 11th had only informed that former President Wickremesinghe must appear before the Commission to provide a statement, through the letter forwarded on the 21st of April, a charge had also been levelled against him under the Anti-Corruption Act No. 9 of 2023. Meanwhile, the letter forwarded by the Bribery Commission on April 25th had read that the former president had interfered unnecessarily. The statement highlighted that the letter sent to former President Ranil Wickremesinghe on මගේ පුතා ඉස්කෝලේ 2 වසරේ ඉගෙන ගන්නේ ගණිතයට ඉංග්‍රීසි විෂයට හරිම දක්ෂයි. ඒ වගේම අපි නොදන්න විද්‍යා කරුණුත් එයා දන්නවා. YouTube channel වලින් ඒව බලලා තමයි එයා ඉගෙන ගන්නේ. ඉස්කෝලේ යන්න ගත්තාම නම් මැඩම් මේවා බලන්න අපි දෙන්න දවසට උපරිම පැය 2ක් වගේ ඉස්සර නම් ගොඩක් බැලුවා. පුතා පොඩි කාලේ ඉඳන් එයාගේ සීයා නිසා දරුවට ඕනේ කියන දේවල් අපිට දෙන්න සිද්ධ වුණා. අදටත් අපි දෙන්න එපා කියන දේ සියගෙන් අඬලා ඉල්ල ගන්නවා. මේ නිසා ගෙදර සුළු රණ්ඩු පවා ඇති වුණාම නම් උදාහරණයක් විදිහට එයාට කවල පැය භාගෙන් වගේ මම කෑම කනකොට පුතා ආයේ කෑම ඉල්ලුවොත් මම කන එක නතර කරලා ළමයාට කෑම කවල ඉන්න කියලා සීයා එයා ඉස්සරහදිම කියනවා. මම මේක නොකළාම මට බැනුම් අහන්න සිද්ධ වෙනවා. අවුරුදු 3ක් විතර යනකම් අඩුම තරමේ යෝගට් එකක්වත් තනියම කන්න දුන්නේ නැහැ මැඩම්. බැරිම තන හස්බන්ඩ් කෑ ගැහුවා. එයා තනියම කන්න ඉගෙන ගන්නේ කවදද තාත්තේ කියලා. මේ තත්වය මටම පීඩනයක් වුණ නිසා දුවගේ සම්පූර්ණ පාලනය මම මගේ ළඟ තියාගත්තා මැඩම්. ඒ නිසා දුවගේ තත්වය නම් වෙනස් වුණා. දැන් පුතා ඉස්කෝලේ 2 වසරේ පුතා ගහ ගන්න කපටිකම් කරන්න පොඩ්ඩක්වත් දන්නේ නැහැ මැඩම්. හැමදාම පෙර පාසල් කාලෙදිත් ගුටි කාලා තමයි යා ගෙදර ආවේ. කිසිම හොර වැඩක් කරගන්න එයා දන්නේ නැහැ. පෙර පාසල් කාලෙදි රෑ මැද නැගිටලා අඬනවා හීනෙන් ළමයි ගහන ඒවා ගැන කිය ඒවා තමයි යාට හීනෙන් පෙනුනේ. දැන් ඉස්කෝලේ පුතාගේ පන්තියේ ඉන්නවා මැඩම්. අර පෙර පාසලේදී වැඩිපුරම එයාට ගහපු ළමයා. නමුත් ඉස්කෝලේදී පුතා එයාත් එක්ක ටිකක් එකතු වුණා. අනිත් ළමයි ගහද්දී ඒ ළමයා බේරගත්තා. ඒ වුණාට ඒ ළමයා තාමත් මැඩම් චූටි දෙයටත් ගහනවා, වැලි ගහනවා. ඒ වගේම පන්තියේ දඟම ළමයි 3 දෙනෙක් එක්ක තමයි දැන් පුතා එකතු වෙලා ඉන්නේ. හැමදාම පුතාගේ කෑම එක පවා උදුරගෙන කනවා. ඒ වගේම මැඩම් ගෙනියන කිසිම බඩුවක් ආපහු ගෙදර ගේන්නේ නැහැ. හැමදාම නැති කරගෙන තමයි එන්නේ. ඒ වගේම ලකුණුත් අඩුයි. පාඩම් වැඩවලට කිසිම අවධානය දෙන්නෙත් නැහැ. ටීචර්ත් එක්ක කතා කළා මැඩම් අපි
කණ්ඩායම පවා වෙනස් කරා දරුවට ආදරෙන් කියලා දුන්න බැරිම තැන පුංචි පහරක් දෙකකුත් ගැහුවා කියලාත් තියෙනවා. කොහොම කිව්වත් පුතා කැමති අර ළමයිත් එක්ක එකතු වෙලාම ඉන්න. ගැටලුව තියෙන්නේ මැඩම් ඒ ළමයා ගහන පාරවල් දරුණුයි. ඊයේ කකුල් දෙක අතරට පයින් ගහලා ගොඩක් රිදුණා කියලාත් කිව්වා. දෙකට නවලා පිටට වැලි මිටෙනොත් පහර දෙනවා. මේ පාරක් වැදිලා අනතුරක් සිද්ධ වෙයි කියලා තමයි මට බය තියෙන්නේ. එකපාරක් මැඩම් පුතාගේ කකුල තුවාල වෙන්නම ගහලා එව්වා. ඒ අවස්ථාවේදී නම් මම එයාගේ අම්මට කතා කරලා දරුවගේ අම්මට කතා කරලා කිව්වා අම්මා මට බැන්න ඔයාගේ දරුවව පරිස්සම් වෙන්න උගන්වන්න කැම ටික පරිස්සම් කරගන්න උගන්වන්න කියලා. පන්ති අනිත් ළමයින් ඒ විදිහට කම්ප්ලේන්ට් කරත් තත්ත්වය ඒකයි කියලා තියෙනවා. කොච්චර ඒ දරුවගෙන් අපේ දරුවව ඈඩ් කරන්න උත්සාහ කරත් එයා කතා කරපු ගමන්ම පුතා දුවලා යනවලු යාළුවා ළඟට. ඒ නිසා හොඳ ළමයි කිහිප දෙනෙක් කණ්ඩායමේ අලුත් කණ්ඩායමේ ඉන්නවා. නමුත් පුතා ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නැහැ. ඒ නිසා මැඩම් මගේ දරුවට අනතුරක් නොවෙන්න විතරයි මට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. මම මොකද්ද මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ කියලා යම ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේ අම්මලා දැන් ළමයි ගහ ගන්නවට කැමති නෑ නේද? ඉතින් මට මතකයි අපි පොඩි කාලේ පිට ගහගත්තා. ඉතින් ගෑනු ළමයි වෙලා අපිත් ගහගත්තා, රිද්ද ගත්තා, වැටුණා, බැනගත්තා, රණ්ඩු කරා. ඒව ජීවිතේ යම් කිසි විදිහකට පාඩම් ඉගෙන ගන්න දේවල්. මට හිතෙනවා එකක් මේ දරුවගේ පුංචි කාලේ ඉඳන් බැලුවාම දරුවා විද්‍යාත්මක කරු දන්නවා කිව්වා තනි ඉගෙන ගන්න ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි යාගේ ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් චිත්ත වේගික බුද්ධිය චූටක් අඩුකමක් තියෙනවා. කට නැහැ කිව්වනේ දරුවෝ. කට නැහැ, බොරු වැඩක් හොර වැඩක් කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා කියන්නේ චූටක් චිත්ත වේගික බුද්ධිය අඩුයි. ඒකදී යම් යම් කාරණා බලපාන්න පුළුවන්. කුමන හෝ කාරණයක් ඒ ළමයි හැදිච්ච වැඩිච්ච විදිහ වෙන්නත් පුළුවන්. යම් සිද්ධියකට ඒක යා ඉපදුණු විදිහ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ අවස්ථාවකද මේ අම්මා බය වෙනවා වැඩි ළමයා ගැන. හරි. දැන් ප්‍රායෝගිකව සමාජයේ ওই වගේ ගැටුම්කාරී තැන්වල ඉන්න දරුවා ඉගෙන ගන්න එපයි. ඒතර එයා ඉගෙනගෙන එයාගේ එකම විදිහ එයා යම් කිසි විදිහකට ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නක් තියෙනවනේ. يعني අඩුම තරමේ අනිත් ළමයි ගහන්නේ නැහනේ දැන්. දැන් එක ළමින්නේ ගහන්නේ. ඒතකොට එයා යම් කිසි විදිහකට එයාගේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න එයාගේ මූ ක්‍රියා මාර්ගයකට ගිහිලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ ළමයාත් එක්ක යාළු වෙලා ගහන ළමයාත් එක්ක යාළු වෙලා තියෙනවා. එතකොට යම් කිසි විදිහකට ඒ දරුවා හිතන්නේ ඒ දරුවට බලයක් ඇතිනේ පන්තියේ. අනිත් ළමනුත් බය හින්දා ඒතකොට එයා කැමති ඇති බලය තියෙන දරුවත් එක්ක ඉන්න. ඒතකොට එයාට තනියෙන් බලය දාලා අනිත් අය යටහත් කරගන්න හැකියාව නැති හින්දා එයා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ දරුවත් එක්ක යාළු වෙන්න. ඒතකොට ඒක මං හිතන්නේ බය විය යුතු නැහැ. එයා කාලයත් එක්ක ඒක කළමනාකරණය කරගනීවි. හැබැයි මේ අම්මා බය වෙන එක දරුවා බය වෙන්න ප්‍රධාන කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අම්මා හැමදේම පුතාව පරිස්සම් කරන්න හදනවා, පුතා ගැන බය වෙනවා. එතකොට එයා හිතන්නේ මම බය වෙන්න ඕන කෙනෙක්, මට තනියෙන් පරිස්සම් වෙන්න බැරි කෙනෙක්, ඒ හින්දා මාව වෙන කවුරුහරි පරිස්සම් කරන්න ඕනේ. වගේ දෙයක් තමයි යන්නේ. හැමදේම මම කියලා කියන අම්මලා තාත්තලා හිතන විදිය දරුවන්ට පාස් වෙනවා. දරුවන් මගේ දරුවෝ මම පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ, අර සමාජයෙන් පරිස්සම් ඕනේ කියලා හිතුවා මම. අර දරුවට ආත්ම විශ්වාසය, ආත්ම ශක්තිය අඩු වෙනවා. තනියෙන් තමන්ව පරිස්සම් කරගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා දැන් බේරෝනේ අනිත් අම්මට ඇහුවාම ඔයා වගේ දරුවව පරිස්සම් කරගන්න මගේ ළමයිම නෑ කියලා බොහොම කලහකාරී ලෙස කියන අම්මගේ දරුවෙන්නේ. ඉතින් ඒ අම්මගේ විදිහට තමයි ඒ දරුවා. ඒ වගේම දැන් ඔබ ඊටාම බය වෙන මගේ දරුවට මොනවා හරි වෙයි කියලා හිතන අම්මෙන්නේවා. දැන් ඔබගේ දරුවා ඔන්න ඔහොමයි. ඒකයි අපි දෙමව්පියන්ගේ පෞරුෂත්වය, දෙමව්පියන්ගේ පර්සනැලිටි කියන්නේ පර්සනැලිටි ස්වභාවය බලපානවා දරුවන්ගේ හැසිරීම තීරණය වෙන්න. හින්දා ඔබ බය නැතුව දරුවත් එක්ක ගහලා බැනලා අරයගෙන් අයින් වෙන්න කියලා කියන්නේ නැතුව දරුවට ආදරෙන් ඉන්න. දරුවත් එක්ක වෙන දෙයක් ගැන කතා කරන දරුවා බුද්ධිමත් දරුවෙක්නේ. ඔය ඉගෙන ගැනීම ගැන නම් බය වෙන්න එපා. තාම අවුරුදු 2 ළමයි ලකුණු ගැන ඉච්චර හිතන්න. 2 වසරේ දරුවෙක්. ඔව් 2 වසරේ දරුවෙක්. ලකුණු ගැන තරම් හිතන්න එපා. මම හිතන්නේ විද්‍යාත්මක දැනුම වලට ආස සාමාන්‍ය පරිසරයට ආස දරුවෙක් අනිවාර්යෙන් එයා පසු කාලිනව ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් අම්මා බය නැතුව ඉන්නකෝ. එතකොට දරුවා බය නැති දරුවෙක් බවට ටිකෙන් ටික පත් වෙයි.